ध्यान बिरथी एकाग्र करन लई, रसना पवित्र करन लई सब गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह। आपने पहराव्या ते असूलों बारे कुछ लड़कियां तो विचार सुने ने। कोई लड़के छोटी उम्र दे चंगा बोल जाते ने, कई वड्डी उम्र दे ते लड़कियां नूं पढ़ाउण वाले जिहड़े ने बेशक उन्हां दी विद्या उन्हां नालों बहुत ज़्यादा है, पर कुदरत नूं ऐसा मंजूर है प्रभाव पाउण दे उत्ते उत्थे उन्हां दे विच असर नहीं रहिंदा उन्ना जिन्ना कई छोटे छोटे बच्चों दे विच आ जांदा। ये सारियां गल्लां सिर्फ कुदरत दे उत्ते या सतगुरु दी रज़ा दे उत्ते छड्डियां जा सकदियां ने। जे असीं ना भी छड्डीए रहणीआं फिर भी उत्थे ने। पहरावा दे वास्ते तुसां बहुत कुछ सुनिया है, ज़्यादा समा नहीं लैण नूं जी करदा, पर एक मिसाल इत्थे नहीं शायद दिती गई, मैं अगे कई बार तुहानूं दसी है, तुहानूं बहुतिआं नूं पता भी होना। सानूं अपने कई संकटां विचों कढण वास्ते साडे भरावां ते भैणां नूं ये पहरावा या किसे उस असूल मनण वाले नामधारी दा किसी वेले उसनूं भुख लगदी है, रोटी खानी है, प्रशादा छकना है, तो उन्हें सिर्फ नामधारी तो छकना है। तो कुदरती बाजार में जा रहा है तो उसनूं जे नामधारी दिस जाएगा जिसनूं किसी का एड्रैस का नहीं पता, जिन्होंने अतिथि कह लीए, तो वह एक सीधी पग वाले नूं जरूर वेख के आखेगा भी मैं कोई प्रशादा छकना, या सीधी पग बन्नी हुई कोई जाता है उसनूं कोई दूसरा सिख पुछ लेगा नामधारी भाई प्रशादा छकना तो मेरे घर आ जा। दूसरी चीज़ संत मंगल सिंह होरी चढ़ाई कर गए ने जिहड़े नवें हिंदुस्तान नूं लिखदे सन पहलों, उन्होंने गल सुनाई दीवान दे विच खलो के कि मैं नवी दिल्ली दे स्टेशन ते खलोता सा ते उत्थे एक नौजवान लड़की आई, उसने मेरे पैरी हथ लाया, उसने नहीं वेख्या मैं चोर हाँ साध हाँ भला मानस हाँ या बदमाश हाँ, उसने मेरी पग नूं वेख के मेरे पहरावे नूं रेप पजामा ते कुर्ता वेख के मैनू नामधारी उसने पहचानिया इस पहरावे तो ते आके मेरे पैरी हथ ला दिता है। तो मैनू उसने आख्या कि संत जी मेरे घर वाले ने मैनू लैण वास्ते आउणा सी, वो आए नहीं, तो तुसीं सब जानदे हो कि दिल्ली का स्टेशन किड्डा वड्डा है ते दिल्ली शहर किस तरह का, तो मैं फलाने घर फलाणिਆਂ दी लड़की या फलाणिਆਂ दी नूंह हाँ ते उत्थे मैं पहुँचना है, तो मैनू कृपा करके पहुँचा दे। ये क्यों होया? ये इस वास्ते होया कि संत मंगल सिंह दे सीधी पग बन्नी सी तो उसदे सतगुरु राम सिंह दा पहरावा बनया होया सी। ये तो साडियां दलीलां ने कि सानू जे असीं लोकां दीयां किताबां पढ़ीए या अजकल दी विद्या नूं प्राप्त करिए तो उहदे विच बहुत सारे थावां इस तरह दी गल्लां लिखियां आउंदियां ने कि फलाणे विद्वान ने या तजर्बाकार ने इस तजर्बे नूं इत्थों तक लिया के छड्ड दिता है, इस तो अगाह फिर कोई जिसने करना है वो तजर्बा करे। इसदा मतलब यह है भई एक तजर्बाकार ने अपना निचोड़ दस दिता है भई यह गल जिहड़ी है सिट्टे दी है, उसनूं मुढ़ो ना उसनूं लगना पे। जे सानूं उस पासे ते साडा जी करिया हुंदा मनण नूं भई उस दी गल सिट्टे दी है तो उस तो अगाह करिए जां उस दी गल पिछली जिहड़ी उसनूं अपना लईए, पर जे असीं इत्थे आईए भी सतगुरु राम सिंह दा हुकम है उत्थे असीं फिर दलीलबाजी दिंदे आ कि पहरावे विच की पिया है। मैं समझना दलीलबाजी बड़े घट समय असीं उदों दिंदे आ कदे शंका वास्ते, सगों सारी चीज़ नूं समझदे होए दलीलबाजी असीं करदे आ जदों साडे विच वड्डी कमजोरी आ जांदी है कि असीं पाउंदे नहीं। मैं इत्थे कई लड़कियां दे उन्हां दे भाषण सुने ने, उन्होंने कईयां ने आख्या जिस तरह एक शायद जसपाल सिंह ने आख्या सी कि मेरे विच भी एक कमजोरी है कि मैं हर वेले नहीं पहरावा पा सकदा, इन्ने नाल गल मुक जांदी है। संत लाल सिंह होरी गल कहंदे हुंदे सन पूरे गिल्लां वाले भई एक झूठ बोलदा है आदमी, उस झूठ नूं सच्चा करन लई 100 झूठ फिर उहदे वास्ते बोलने कितनी तैयारी करनी पैंदी उस आदमी नूं, ते जे इक्को बारे सच आख देवे तो उहदे वास्ते किसी तैयारी की लोड़ नहीं, वो 100 झूठ बोल के भी उस झूठ ने सच्चा फिर नहीं होना। तो उस कमजोरी वास्ते असीं आने आ पहरावे विच की पिया, जे मैं इस तरह का ना पावां तां की फर्क पैंदा है, जे मैं पावां तां की फर्क पैंदा है, ते जे मैं उन्हां अगे जिन्हां नूं नहीं फर्क पैंदा मैं उन्हां अगे बेनती करदा भी उन्हां नूं ते फर्क कोई नहीं पैंदा, सानूं पैंदा, इस वास्ते सानूं जिहड़ा फर्क पैंदा उहदे वास्ते उस दा पहरावा बना लिया कर। ये उन्हां दी गल है, मैं नहीं अपनी गल करदा, दलील की गल तुहाडे सामने रखी है। इस अपनी दलील की कसौटी ते सच्चे दिल नाल जे तोलो भई पहरावे नाल जे कोई फर्क नहीं पैना तो तुहानूं नहीं ना पैंदा, सानूं ते पैंदा। जे सानूं फर्क पैंदा
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੈ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਜੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਦਾੜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਗਲ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਿਰਦਾ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਸਿੱਧੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਉਹ ਆਰਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੋਰੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਮ ਧਾਰਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਇਆ, ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਮੂੰਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀ ਵਾਲਾ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਥੇ ਚੂੜੀ ਵਾਲੇ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਫੱਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਗੁਣ? ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਈਏ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਨੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਆਖਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਖੀਏ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰੀਏ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਧੁੱਪੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਆਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੰਨਿਆ ਖਲੋਤਾ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਖਲੋ ਤੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਡਰ ਹੋਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਜੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ। ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਉਲਝਵਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਣਤਰੀਆ ਜੋ ਸਿੰਧ ਕੋ ਰਾਹਤ ਤਰਨ ਕੋ ਚਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਤਾਰੂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਐਨ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਟੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬਿਕਾਰਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬਿਕਾਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬਿਕਾਰਾ। ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਰਹਿਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਪੱਗ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਿੱਧੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਤਾਨਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਦਵਾਨ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਦਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਬਕੇ ਡਿੱਗੇ ਆਂਦਾ ਇੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮ ਬੜ ਕਬ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਿਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਨੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬ ਹੈ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਭੂਲ ਪਰੇ ਜੈਸੇ ਬੋਰੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਕਰਾਏ ਸੋਈ ਕਹੀਏ ਬੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਸੇ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਬੁਝਾ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚਿਮਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੂੰ ਪਿੰਜਰ ਹਉ ਸੁਵਟਾ ਤੋਰ, ਜੰਮ ਜਾਰ ਕਹਾ ਕਰੇ ਮੋਰ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਲਾ ਰੂਪ ਜੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੱਜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁੱਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਰਜ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਰੀਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰੁਪਇਆਂ ਵਾਲੀ ਗਾਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ। ਉਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਗਰਾਂ ਧੰਨ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਗਰਾਂ ਉੱਥੇ ਦਬਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਗਈ ਲੜਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਇੰਨੇ ਇੰਚ ਕੱਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਤਾ ਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਆ ਲੜਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ, ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੇਖ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤਰਦੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਂ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਰੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਪਰ ਕੋਲ ਲਵੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਵੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਲਵੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਾਪਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜ ਸੀ, ਲੋਕਾ ਨਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਨੂੰ ਜਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਚਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੱਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਛਾ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਝਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ ਲਵਾਂ ਮਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਅ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਹ ਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੜਾ ਜੰਜਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅੱਲਾ ਸੁਣ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ। ਕਦੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਅੱਲਾ ਸੁਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਰਮਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਲ ਤੇ ਆਹ ਬੈਲ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਆ ਕਰ, ਸੌਖੇ ਰੱਖੇਂਗਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਔਖੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਦਾਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੰਤਾਂ ਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਯਾਦ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੂਰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਗੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੌਰਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੇਠ ਦਿੱਲੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਚਿੱਠੀ ਦਾ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ। ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਐਵੇਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਪਿਆ ਐਵੇਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ? ਉਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੁੜ ਕੇ? ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ ਹੋ ਪਦਤ ਪੁਨੀਤ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਤਨ ਕਰਨੀ, ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਂਜਣੇ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ ਹੋ ਪਦਤ ਪੁਨੀਤ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਪਦਤ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਆਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ। ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਪਾ ਲੈ ਕੱਪੜੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਇਹ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਏ ਤੋਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤਾਂ ਆਪ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਨਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭੈਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੇਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਭਈ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਝਾੜ ਕੇ ਦੁਆਨ ਜਾ ਵੜੇ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਾਈਆਂ ਕੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਪਊਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੇਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੀਆਂ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਖਿੱਚਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਰਾਲੀਨਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਲੜਕਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆ ਟੈਰਾਲੀਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ,
ਜੈਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਨਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਹੁੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੁੰ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਖੁਰਕ ਪੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਰਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਭਈ ਹੁਣ ਰਾਣੀਏ ਹੋਲਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਲਾ ਰਾਣੀਏ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਮਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ, ਤੰਬੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾ ਆਗਾਂ ਆਵੇ, ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਸ਼ੱਕ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤੀ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ ਬਰਾਨ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਭਰਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਸਾਥ ਹੁੰਦੀ ਨਿਆਂ 'ਚ ਕਲਰੀਆਂ ਜਾ ਪੈਣ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣੀਏ ਜਦੋਂ ਹੋਲਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਤੰਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਤਿੱਖੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 150 ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਸੱਦ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੁਕਮ ਦਿਆਂ? ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁਕਮ ਦਿਆਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜ ਮਿਲ ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਕਾਮ ਆਵਤ ਇਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਹੋਲੇ ਦਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਖਿਚੀ ਦੇ ਤੂਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਿੱਚ ਤੂਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣੇ, ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਗਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਚਲੋ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਰਾ ਝਿਜਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਝਿਜਕ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਗਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਗਰਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਸਿੰਘ ਰਖਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਛੱਡੋ। ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਤੰਬੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਨਾ ਆਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਲੱਭਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾ ਧੋਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ, ਬੀਜ ਵੱਢਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਡੋਰੀ ਤੇ ਪਾ ਆਉਣਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਬਿੱਛੂ ਇਕੱਠਾ ਲੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਨ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੋਰਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਆਖਣਾ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਕਰੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਨ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਖ ਸਰੀਰ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹੈ ਕਬੀਰ। ਇਹ ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸੰਤ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਜਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਜਮਾ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਬੜਾ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਟਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਖਲੋਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਜਨ ਦੀ ਰਸਨਾ ਖਲੋਗੀ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ, ਉਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਵਰਨਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਆ ਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 2 ਹੀ ਸਰੀਰ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸੰਤ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚੋ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਭਗਵਤ ਪੀਰ ਸਖਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕਟੀ ਕਾਲ ਭੈ ਫਾਸੀ, ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸੀ। ਜਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੀਣੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੀਰਾ ਸੂਰੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਤੇ ਚਲੋ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਂਭਿਓ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਦਮ ਕਰ ਹਰ ਜਾਪਣਾ, ਵੜ ਭਾਗੀ ਤਨ ਖਾਟ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਸਿਮਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਈਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾਰੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਦਮ ਕਰ ਹਰ ਜਾਪਣਾ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਤਨ ਖਾਟ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਸਿਮਰਨਾ, ਮਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਾਟ। ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਨਾਲ ਮਨਮਤਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਈ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਲਚ ਛੱਡੋ, ਅੰਧੇ ਹੋ। ਲਾਲਚ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਪਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਭਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਸਭ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ? ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਭੇਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਂਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੇਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਭੇਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭੇਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੂਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜੂਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੀਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਫਿਰ ਮਗਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੂਠਾ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਜੂਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਭਈ ਪੰਡਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪਰੀ 'ਚ
ਤੱਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਚੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਲਿਆ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪੀਣ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁੱਜਰ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹੜਾ? ਪਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਲੋਭ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸਿੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਈ ਕਰਮੋ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੋ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਕੀ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਖਰਾਸ ਚੱਲਣਾ। ਚੱਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਖਰਾਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਲੀ ਮੁੱਢ ਦਾਣੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਮਾਰ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਕਿਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਫੌਜ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤੀ, ਵੇਖੇ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਕੇ ਮਤ ਸੁਨ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੀਏ ਵਸਾਵੈ। ਵੇਦ ਬਖਿਆਨ ਕਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਭਾਗਹੀਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਖਾਲ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਿਖਿਆਨ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਬੱਧੇ ਫਿਰਿਆ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ। ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਇਹ ਤੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੜਕੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਸਵਾ ਮਣ ਮੋਤੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੀਲੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਹਤੇ ਥੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੈਸਾ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ, ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਅਰਜ਼ ਹੈ कि जैसा मेरा मन अब बना है सदा के लिए ऐसा मेरा मन बना रहे।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ, ਭਗਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਹਟਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 6 ਪਾਠ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰੇ ਵੱਧ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਇੱਕ ਮਧ ਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਹਿਰਾ ਸੂਝ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਦਾ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋਹਣ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਵੇਲੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨਮੱਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਫੜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾਤੀ, ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਫੜਾਤੀ, ਉਹ ਜੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉ ਜਿਉ ਰਾਮ ਕਹਿ ਜਨ ਉੱਚੇ, ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਡੰਸ ਲਗਾਏ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਜਿਨ ਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਿਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਖਾ ਸਿਖਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਉਹ 2 ਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ਨਜ਼ਮ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ 2 ਕਰਦਾ ਉਹ 2.5 ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਜਰਪੁਰੇ ਦੇ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਕੁੱਟੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ। 1 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 2 ਵਜੇ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਜਨ। 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਬਚਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਈਆਂ 'ਚ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਵਦ ਕਟਿਓ ਨ ਜਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਬਹਿਲੋਲ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਤਲਵਾਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਗਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਹੁਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੋਤੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰਾਗ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਭਾਗ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਰਜੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਹ ਜਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਲਈਆਂ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਆਹ ਨਿਕਲੀ ਪੁੱਟ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। ਉਹ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਤੁਸਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੁਛ ਕਰੇ, ਸੋਧ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾੜ ਹੈ, ਸਿੱਟਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵੀ ਤੋਹ ਹੀ ਹੈ। ਤੋਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਲ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੋਹ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਆਦਮੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਭਈ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆਦਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਇੱਲ ਦੇ ਜਨਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਸੱਪ ਦੇ ਜਨਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਪੱਥਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੇੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਗੇੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ, ਇਹ ਰਤਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹੈ ਕਬੀਰ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜਸ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੀਸਰੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਇਲਾਜ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਉਹ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਟੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾ। ਉਹ ਸੋਧੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਫੋੜੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੱਕੋ ਗੇੜੇ 'ਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਮੱਕੀ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਹ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਥੁੱਕ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੇ ਫੋੜੇ 'ਤੇ, ਤੇਰਾ ਫੋੜਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਇਹ ਨਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਧੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫੋੜੇ 'ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫੋੜਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਆਦਮੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠੋ ਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਕੋਹੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਥੁੱਕਿਆ ਕਰੇਂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਭੈੜੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਹ ਮਤ ਦੀਜੈ ਜਿਤ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਸਾਹ ਬੁੱਧ ਦੀਜੈ ਜਿਤ ਬਿਸਰੈ ਨਾਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਕੋ ਕਬੀਰ ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ, ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੀਬੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸਿਆਮ ਕੀ ਮਾਨ ਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਖ ਅੱਧੀ ਇਹ ਹੈ। फागुन में सखी डार गुलाल सब हर से बन बीच रमै, अत सुंदर कुंज गलीन के बीच किदो मन के कर दूर गमै, अर त्याग तमै सब धामन की ये सुंदर श्याम की मान तमै। एक सारे लालच छड्ड के, जिस तरह लिखा ना ये लालच हो गुण तो उचरो, वो उस तरह उन्होंने सारी तमा छड्ड के एक सुंदर श्याम की मान तमै वाली वो उन्होंने लिखी है। वो तुहाडे पढ़न वाली किताब, तुसीं जिथों मिलदियां जाके आपे प्राप्त कर लिओ। तो सतਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸੁਣਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਭਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਥਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵਿਹਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ। ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਜਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰ ਹਰ ਭਾਲੀ। ਸਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਲੇ ਦਾ ਪਰਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ MLA MP ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਛਾਲਾ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਪੈਰ 8 ਪੈਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ, ਪਾਛੇ ਪਰਾ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਔਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੋ ਕਬੀਰ। ਉਸ ਘਾਟੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ, ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ, ਜਰਾ ਮਧਰੇ ਜੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਭੰਗਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੈਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘੱਲੀਏ, ਭੇਜੀਏ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਬਰਵਾਰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਗ ਡੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਫੌਜਾ ਸਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਲਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੇਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਆਇਆ।
ਉਸ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭਜਨ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਜਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਉਹ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਭਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਈ ਢੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਨ ਸਬਾਜਪੁਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਭਈ ਕਰਤਾਰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਘਰ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਥਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਇਹ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਝੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਬਜ਼ਾਂ ਮੁੜ ਗਈਆਂ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਏ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਦਮਦਮੇ ਅੱਸੂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਸ਼ਾਇਦ 2:20 ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੱਸੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਨੇਕ ਕਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸਾਚੇ ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਕੋਏ। ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਤੁਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਖ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਲੰਘ ਸਕੀਏ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਜਾ ਪਾਵਸ ਸਿੰਧ ਧੂਪ ਨਹੀਂ ਛਈਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਨਾ ਠੰਡ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, ਚੌਦਿਸ ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਧਰੀਆ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰਹੂੰਗਾ।